जय जय चण्डमुण्ड दैत्यवर्ग ध्वंसिनी मुण्डमालरुण्डीभूत कम्बुकण्ठ शोभिनी खड्गचाप शूलचक्र वज्रपाशधारिणी मां रक्ष्य 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 शैलराजनन्दिनी। मु पंडित श्री संजीव कुमार महापात्र आज यही नवदुर्गा कार्यक्रम चतुर्थ अध्याय रे समस्त ओडिशार तथा सारा जगतर श्रोता बंधु मानंकु भक्त बंधु मानंकु मोर स्वागत जनाउछि एवं मोर जो पिता माता रहिचंती समस्त को मु भूमिष्ठ प्रणाम एवं अन्य समस्त भक्त मानंकु मोर स्नेह श्रद्धा सहित आज जानिबा चतुर्थ अध्याय रे चतुर्थ दिवस रे जे कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रे केउ देवी को आमे पूजा करिबा से देवी को पूजा करिबा द्वारा हमकु की फल प्राप्त हेबो एवं से देवींकर नाम कोन देवींकर कोन वाहन एवं कोन देवींकर अस्त्र शस्त्र रहिछि एही परि मांक विषय रे आमे आज चतुर्थ दिवस रे जानिबा। ओम सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्माण्डा शुभदास्तु मे। देवी कुष्माण्डा हस्तरे अमृतपूर्ण कलश धारण करिसंती एवं आउ गोटिए हस्तरे रुधिरपूर्ण कलश मध्य धारण करिसंती। मांकर वाहन तो नांती मांकर वाहन स्वरूप मां पद्म उपरे उपवेशन करिसंती। मांकर आमे पद्म वाहन बोली भी मध्य कहि परिबा किंतु जेहेतु कोनोसी प्राणी पद्म नुहंती तो मांकर सेटा आसन रूप रे मां पद्मासन उपरे बसिछंती। मांकर हस्तरे पूर्व परि मु कहि रखुची जे गोटिए हस्तरे मां रुधिरपूर्ण कलश धारण करिसंती एवं अन्य गोटिए हस्तरे अमृतपूर्ण कलश धारण करिसंती। ए दुईटी कलशर अर्थ हेउची जे रुधिरपूर्ण कलश जो धारण करिसंती से माने पृथ्वी को एही वार्ता देउछंती जे जे माने दुष्ट प्रकृतिर लोक अछंती से मध्य मो हस्ते अछंती एवं जो माने भल प्रकृतिर लोक अछंती बा जो भक्त माने अछंती से मध्य मो हस्तरे मु तंग धारणा करछि जे कि अमृत होची अमृत एवं रुधिर होची विष सदृश सेहि परि मां मध्य आपण हमकु जे वार्ता प्रदान करूछंती मु समस्त को धारण करूछि पापी हो बा पुण्यवान लोक हो समस्ते शेषरे मोरी देहरे बा मोरी चरण रे लीन होई जिवे। एही परि चतुर्थ दिवस रे आमे जे देवी को पूजा करिबा से देवी को नाम होची कुष्माण्डा। तो पूर्व परि मु कहि रखुची जे आपण जेमती पूर्व दिन रे दीप पूजा करी दीपंग पाखरे प्रार्थना करिवे दीपाग्नि को पाखरे जे कि अग्नि समुद्र बड़वाग्नि समुद्र रु जहांकर जात से अग्नि को पूजा करी अखंड दीप रूप रे स्थापना करी तत्परे गणपति वरुण घट पूजा आमे करूछे। वरुण घट पूजा करिबा द्वारा वरुण घट रे प्रथमतः विघ्नराज गणपति एवं वरुण आदित्यादि नवग्रह दश दिगपाल एवं ग्राम देवी माने आम ग्राम रे जे जो स्थान रे पूजा करूछंती से स्थान रो जे इष्ट देवी बा ग्राम देवी से मानकु तांकु मध्य आमे वरुण घट रे आवाहन करूछे। तो एई हमर घट पूजा सरीबा परे तापरे आमे मांकर जो नवदुर्गा कार्यक्रम रे जो मु पूर्व कहिथिली जे नवरात्र पूजा रे आपण जो घट स्थापना पूर्व करिसंती से कळ घट रे चतुर्थ दिवस रे आज हम कुष्माण्डा को पूजा करिबा। कुच्छित उष्मा कुष्मा त्रिविध तापयुतः संसार स अंडे मांसपेश्यामुदरम रूपायं जस्याः सा कुष्माण्डा अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जहांकर उदर रे अवस्थान देखंतु केमिति कथा से मांकर संपूर्ण संसार मांक उदर रे अवस्थान करिसंती से पाप पुण्य जहाँ भी हो सबु मांकर उदर भितर रहिसंती। तो सही संसार
ଯାହାଙ୍କ ଉଦରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି ସେ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ଯେଉଁ ଦେବୀ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜ ଉଦରରେ ଧାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବତୀ ମାଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଉପାସନା କରେ ବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରେ ମା ତାକୁ ସକଳ ମନବାଞ୍ଛା ମନ ଭିତରେ ଯାହା ମନବାଞ୍ଛା ରହିଛି ତାହା ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରରୁ ସର୍ବ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନିବାରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ପାଣି କଖାରୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେ ମା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ପୂଜା ରହିଛି ଯେଉଁ ମୃନ୍ମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ଧି ପୂଜାରେ ସେହି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଳି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛେଦନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମାଙ୍କର ଏହିଭଳି କରୁଣା ତ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଉପବାସ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଉପବାସ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଜଳା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜଳା ନ କରିପାରିବେ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ନ କରି ଜଳପାନ କରିବେ ଏବଂ ଫଳ ଆହାର କରି ମାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଉଠିବେ ଯେପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉଠିବେ ମାଙ୍କର ଉଠିବା କ୍ଷଣି ମାଙ୍କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ ଯାଉ ଏହି କରି ଆପଣ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ମାଙ୍କର ଉପାସନା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଘଟରେ ଆଜି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ରୂପରେ ମା କ୍ଲିಂ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାयै ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଏବଂ ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କେବଳ ଫଳର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ଫଳ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଫଳ ସେବନ କରି ଆଜି ଦିନମାନ ରହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଆହାର କରିବାକୁ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ପଲାଣ୍ଡୁ ରସୁଣ ଭକ୍ଷଣ କରୁନଥିବେ ସେଇମାନେ କେବଳ ଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଲାଣ୍ଡୁ ରସୁଣ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ହେବେ। ତ ଏହି ଆମେ ତ ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛେ। ଏହି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯେଉଁ ପୂଜା ଏ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାରେ ପଲାଣ୍ଡୁ ଲକ୍ଷଣ ଆଜି ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଷୁନା ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫଳ ଆହାର କରି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅରୁଆ ଖାଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ମା ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ପୂଜାର ଶେଷରେ ଆପଣ ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ମା ଆଦି ଶକ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ରଖି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ମନ୍ତ୍ରହୀନಂ କ୍ରିୟାହୀନಂ ଭକ୍ତିହୀନಂ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଯଦ୍ ମୟା ଦେବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଂ ତଦସ୍ତୁ ମେ। ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଏହି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବେ ଏବଂ ମାତା ପିତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା।